Hello student, subject General Science, Standard 7th. Let's continue our chapter number 3, Properties of Natural Resources. In our previous lectures, we studied about properties of air, the air pressure, atmospheric pressure, effects of air pressure, as well as the droplets coming out from the ice to the on the glass. Let's move ahead and now see what are the air pressure are affected on transmission of sound, and after that we are going to see some properties of water also in this video. So now we are going to start the next sub point of our chapter number 3, properties of natural resources. In that, properties of air, and in that we are going to see transmission of sound. All the sound that we hear are reaches through the surrounding of air. Transmission of sound is the transfer of the sound from one to the other. Now we hear so many sounds, the different kinds of sounds. Right from the time we wake up in the morning and time we go off to the sleep. Now all these sounds we hear are reaches through the air which is present surrounding us and which help us for the transmission of sound. विद्यार्थ्यांनो, आपण वेगवेगळ्या ध्वनींचे आवाज, वेगवेगळे ध्वनी, वेगवेगळ्या पातळीचे ध्वनी अगदी सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपण ऐकत असतो. या सगळ्यांची इंटेन्सिटी असेल, डेन्सिटी असेल, ही हवेनुसार बदलत असते. Now the density of air is also changes due to the changes in the temperature. वातावरण जसं बदललेलं असेल त्या प्रमाणामध्ये हवेमध्ये बदल होतात आणि त्याद्वारे ध्वनी ऐकण्यामध्ये सुद्धा बदल होतात. In the winter, density in air is increases, and that in winter the air is also cool. Therefore, the density of air is more than we can hear the whistle of a distance also. It means that we can hear the whistle of a distance of train clearly in early morning, and in inter or in oases of the air is more clearly than the other season. एकूणच काय सांगायचं आहे की हवेमध्ये ज्या प्रमाणामध्ये तापमानात बदल होतात तसं ध्वनीच्या प्रसारणामध्ये सुद्धा बदल होत असतात. हवा दमट असेल अशा ठिकाणी तिथे हवेची पातळता, त्याची डेन्सिटी जी आपण म्हणू शकतो तीव्रता आहे ती सुद्धा वाढलेली असते आणि अशा वेळेस क्लिअर साऊंड पटकन आपल्याला पहाटे ऐकायला मिळतो, कारण हवा तेवढी मोकळी असते असं आपण म्हणूया. पुढे आहे द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर. व्हॉट आर द स्टेट्स ऑफ वॉटर वी फाइंड इन दी सी पिक्चर्स? Solid state, that is ice; liquid state, that is normal water; and water vapor, that is gaseous state of water. It means what? Water changes itself according to the container, according to the conditions of the equipment. Water occurs in liquid state under ordinary conditions. सर्वसामान्यपणे पाणी हे द्रव स्वरूपामध्ये आढळतं. What is the fluid substance? पाणी हे द्रव पदार्थाप्रमाणे आढळतं. अर्थातच पाणी हे द्रव्य आहे, फ्लुइड आहे, लिक्विड आहे, द्रव पदार्थ आहे. Water does not have its own shape but has a volume. पाण्याला स्वतःचं आकार असं स्पेसिफिकली नाही आहे बाळांनो, परंतु त्याचं वस्तुमान म्हणजे वजन आपल्याला जाणवतं. आपण पाण्याची बॉटल कॅरी करतो, आपल्याला वजन जाणवतं की नाही? It can pass through the small holes or sip through very small gaps or creeks. अगदी छोटं छिद्र पडलेलं असेल, गॅप राहिलेलं असेल तरीसुद्धा पाणी लीक होतं. हे आपल्याला अनुभव आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये सहज आपण पाहिलेले आहेत की पाणी
हे छोट्याशा गॅपमधून सुद्धा स्वतःची वाट काढू शकतो. As the water frees from ice, it expands its volume. बघा, एक पेलावर पाणी आपण किंवा अर्धी बॉटल पाणी आपण फ्रीझरमध्ये ठेवली, ठीक आहे. बर्फ बनल्यानंतर त्या मार्किंग केलेल्या किंवा ते अर्ध्या बॉटलपर्यंतच बर्फ राहतो का रे? नाही. अर्थातच पाणी द्रवामधून स्थायूमध्ये रूपांतर करताना स्वतःचा आकार वाढवतो, आकारमान वाढतं. नेक्स्ट तुम्हाला अजून एक दिलं आहे, सिंक अँड फ्लोट ऑब्जेक्ट या माध्यमातून. सिंक म्हणजे बुडणे, तर फ्लोट म्हणजे तरंगणे. टेक अ बकेट ऑफ वॉटर, ड्रॉप एनी डिफरंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल इन इट, मेक अ सेपरेट द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स. व्हॉट डू यू सी? हे आपण बघूया. कोणत्या वस्तू पाण्यामध्ये बुडतात आणि कोणत्या तरंगतात? आपण आता बघूया बाळांनो. In this doing experiment, we can try the different objects around us, which are present around us. I take some objects. Let's see they are floating or not. First, I take a ball, some straw, pins, etc. The density plays a part why some things are float and some things आर सिंक. आता मी याच्यामध्ये काही पिन्स पिन्स आहेत बाळांनो, त्या टाकते. अवेलेबल असणारे कोणत्याही थिंग घेऊन घरामध्ये, अगदी पट्टी, पेन्सिल, इरेझर घेऊन सुद्धा तुम्ही हे एक्सपेरिमेंट ट्राय करू शकता घरी. त्यामध्ये पण तुम्हाला कळतील की कोणते ऑब्जेक्ट फ्लोट होतात आणि कोणते सिंक होतात. एक रबर बँड घेतला इथे, तुम्ही या पाण्यामध्ये टाकते. बघा तो फ्लोट होतोय का सिंक होतोय रे? इट फ्लोट. तो तरंगतोय. सिंक झाला का? नाही. आतापर्यंत टाकलेल्या 3 ऑब्जेक्टमध्ये फक्त एकच ऑब्जेक्ट सिंक झालेला आहे. ही स्टिक आहे एक साधी, ती सुद्धा फ्लोट झालेली आहे. एक वुडन क्लिप आहे, क्लॉथ क्लिप असतो आपला, कॉइन क्लिप म्हणतात त्याला. त्याच पद्धतीने स्ट्रॉ, अगदी हलक्या हलक्या वस्तू तुम्ही बघितल्या असतील, ह्या सहजच आपल्याला कळतात की त्या फ्लोट होऊ शकतात. एक बॉटल कॅप टाकते आहे. आणि लास्टला हे पेपर होल्डिंग पिन आहे, विच इज मेड अप ऑफ मेटल. नाउ सी इट इज फ्लोट ऑर स्किन. इट सिंक, इट डझंट फ्लोट. कॉइन आहे एक, कॉइन टाकून बघूया की हा फ्लोट होतोय की सिंक होतोय. काय होईल? फ्लोट होईल? नाही, तो सिंक झाला. बघा, अशा वेगवेगळ्या ऑब्जेक्टमधून, म्हणजे कॉइन ब्लेंडर, क्लिप और पेपर क्लिप, इट सिंक्स. वजनाने हलके मॉलिक्यूल असतात, ते फ्लोट होतात. तर जड म्हणजे मेटल कॉइन असेल, मेटल क्लिप असेल, मेटल युपिन असेल, ते नेहमी सिंक होतात. अर्थातच पाण्याच्या घनतेमुळे हे सगळे पदार्थ काही तरंगतात तर काही बुडतात. नेक्स्ट आहे तुम्हाला एक एक्सपेरिमेंट आहे की एका क्लासमध्ये आपण आईस क्यूब ठेवले आणि काय घडतं त्याच्यामध्ये. हे सगळ्यांना माहिती आहे बाळांनो की आईस हे जी डेन्सिटी किंवा त्याचं घनता आहे ती फार कमी आहे. आईस इज लाइटर दॅन द वॉटर. बघा, बर्फ हा पाण्यापासूनच बनलेला आहे, परंतु तरी देखील त्याची घनता, त्याचा आकार बदलण्यामुळे कमी झालेली आहे. When the water freezes to form the ice, it becomes lighter than the original liquid. When the water freezes, and that is why it transforms into solid state, its volume increases and therefore the density of ice is less than the water. आणि हेच रिझन आहे की बर्फाचं पाण्यावरती तरंगणं, कारण ते बर्फाची घनता हे तापमान बदलल्यामुळे स्वतःचा द्रव पदार्थातून बर्फ हा स्थायू पदार्थामध्ये जातो आणि स्थायू पदार्थामध्ये गेल्यानंतर, स्थायू स्वरूपामध्ये गेल्यानंतर त्याची घनता कमी होते आणि याच कारणामुळे बर्फ पाण्यावरती तरंगला जातो. साधा एक्सपेरिमेंट आहे, तो सुद्धा तुम्ही घरी अगदी ट्राय करू शकता. नेक्स्ट आहे द डेन्सिटी ऑफ वॉटर. आता कॅल्क्युलेट कसं करायचं? द इंटर
the relation between the volume and the mass of a substance, the space occupied by the distance and its volume, the store matter in a substance at its mass. त्या पदार्थामध्ये जे साठवलेले घन मॉलिक्युल्स आहेत त्याच्यावरून त्या पदार्थाचं मास म्हणजे वस्तुमान समजलं जातं. पदार्थाची घनता बरोबरच वस्तुमान आणि त्याचं आकारमान यांचा भागाकार असतो. मास इज मेजर इन अ ग्राम्स अँड व्हॉल्यूम इन क्युबिक सेंटीमीटर. मास हा ग्रॅममध्ये मोजतात तर व्हॉल्यूम क्युबिक सेंटीमीटरमध्ये म्हणजे सी सीमध्ये मोजतात. म्हणूनच वॉटर डेन्सिटी काढताना डेन्सिटी इज इक्वल टू ग्रॅम पर सी सी म्हणजे ग्रॅम पर क्युबिक सेंटीमीटर असं लिहिलं जातं. हेन्स G/cc म्हणजे ग्रॅम पर क्युबिक सेंटीमीटर इज अ युनिट ऑफ अ डेन्सिटी. इफ द मास of 1 liter of water is 1 kilogram, then what will be its water density? हे तुम्ही कॅल्क्युलेट करायचं आहे आणि तुमच्या वर्गपाठाच्या वहीमध्ये हे कॅल्क्युलेशन करून मला PDF पाठवायची आहे. स्वाध्यायानंतर तुम्हाला या व्हिडिओच्या शेवटी सांगितलं जाईल. परंतु बघा आता इथे काय विचारलेलं आहे आपल्याला की 1 लिटर वॉटर आहे. 1 लिटर म्हणजे किती मिलीलिटर रे? अर्थातच तुम्हाला माहिती पाहिजे ते 1000 मिलीलिटर बाय 1 किलोग्रॅम. आणि अशा पद्धतीने आपल्याला वॉटर डेन्सिटी काढायची आहे. अर्थातच ती 1 cc येईल. पुढे बघा ॲनोमिलियस बिहेवियर ऑफ अ वॉटर म्हणजे पाण्याचं असंगत आचरण. पाणी सगळीकडे समानच असतं असं आपण म्हणतो परंतु त्याचं तापमान समान नसतं. आता कसं वरण असतं आणि का नसतं ते आपण सविस्तर बघूया. Usually when the temperature of a substance is lowered, its density increases. आता आपण बघितलं की पाणी सर्वसामान्य द्रव स्वरूपामध्ये असतं. जेव्हा त्याचं तापमान कमी होतं म्हणजे आपण त्याला फ्रीज करतो, बर्फ बनवतो, तेव्हा त्याचं काय होते? डेन्सिटी वाढते, त्याची घनता वाढते आणि इट्स व्हॉल्यूम डिक्रीजेस. बट वॉटर इज ॲन एक्सेप्शन फॉर दिस. म्हणजे पाणी याला अपवाद आहे. पाणी याला काय आहे? अपवाद आहे. कसं काय अपवाद आहे ते बघूया. या 2 चित्रांच्या माध्यमातून तुम्हाला दिसत असेल की पाणी कशा पद्धतीने समर आणि विंटर सीझनमध्ये फ्रीज झालेलं असतं आणि अशा वेळेस पाण्यामध्ये राहणारे सजीव कशा प्रकारे जिवंत राहू शकतात. बघा जमिनीच्या खोलवर आता जिथे ब्लू लाईन आणि रेड लाईन आहे त्याने तर तुम्हाला समजतच असेल की पाण्यामध्ये तरंगणारे सजीव असतील की जे पाण्याच्या वरती बर्फ जरी असेल तरी त्याच्या खाली ते सहज तरंगू शकतात. का बरं ते सहज तरंगू शकतात? अर्थातच त्यांना अनुकूलन असणारं थंड पाणी हे त्या बर्फाच्या खाली सुद्धा प्रेझेन्स असतं. एक साधं अजून एक एक्सपेरिमेंट तुम्ही तुमच्या फ्रीजरमध्ये घरी बघू शकता बाळांनो. ग्लासमध्ये पाणी घेऊन ते पाणी फ्रीजरमध्ये ठेवायचं आहे. आता त्या पाण्याचा कोणता भाग सर्वप्रथम थंड होईल किंवा सर्वप्रथम बर्फ जमायला सुरुवात होईल? तळाचा की वरचा? अर्थातच त्या ग्लासभर पेलाभर भरलेल्या पाण्यामध्ये जो वरचा थर असेल बाळांनो तो सगळ्यात आधी थंड व्हायला, फ्रीज व्हायला, गोठायला सुरुवात करतो. समजतंय? आहे पाण्याचं असंगत आचरण. The density of water is peculiar. When water at normal temperature start cooling, its density increases. Like that of most liquids. However, its temperature falls below 4 degrees Celsius, the density start decreasing. That means that the density of water is maximum at 4 degrees Celsius. If the temperature of water is lowered below 4 degrees Celsius, its density decreases and the volume increases. बघा 4 डिग्री तापमानापर्यंत पाण्याची घनता ही कमी होत जाते परंतु त्याचं आकारमान अधिकाधिक वाढतं. It means that the water expands when the temperature falls below. पाण्याचं तापमान जितकं कमी आहे त्याचा बर्फ होतो परंतु ठराविक तापमानावरती जसं 4 डिग्री अंश तापमानावरती पाण्याचा बर्फ होतो आणि हा बर्फ आपोआपच वितळायला सुरुवात होतो.
दॅट इज कॉल्ड द ॲनोमॅलियस बिहेवियर ऑफ वॉटर. पाण्याचं असंगत आचरण. बघा या डायग्राममध्ये सुद्धा 1 डिग्री सेल्सिअस जिथे नॉर्मल बर्फ आहे त्याच्या खाली 2, 3, 4 डिग्री सेल्सिअस आहे की जिथे बर्फ तयार होतो, परंतु ठराविक तापमानावरती पोचल्यानंतर जसं 4 डिग्री सेल्सिअसवर पोचल्यानंतर त्या बर्फाचं पुन्हा थंड पाणी तयार होतं. अर्थातच खाली असणारं हे थंड पाणी सजीव सृष्टीकरता जगण्याकरता अनुकूलन वातावरण निर्मिती करत असतं. समजतंय? पाण्याचा तापमान कमी झाल्यानंतर गोठतं आणि त्याचं बर्फ तयार होतो, परंतु हाच बर्फ एका ठराविक टेम्परेचरला गेल्यानंतर पुन्हा त्याचं पाणी व्हायला सुरुवात होते. असं सोप्या भाषेमध्ये आपण या ॲनोमॅलियस बिहेवियर ऑफ वॉटरच्या बाबतीत बोलू शकतो. पुढे आपल्याला विचारलं इन कोल्ड कंट्रीज हाऊ द ॲन ॲक्वॅटिक ॲनिमल रिमाइन अलाइव्ह इवन आफ्टर द रिव्हर लेक्स फ्रीज इन विंटर. अर्थातच जरी थंडीचा सीझन असेल तरी वरचा बर्फ गोठला तरी खालचा गोठलेल्या बर्फाचं आपोआपच पाणी होतं ठराविक डिग्री सेल्सिअसला, आणि त्या डिग्री सेल्सिअसपासून झालेलं पाणी हे सजीवसृष्टीला जगण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतं, फायदेशीर ठरतं. पुढे अजून एक आपल्याला छानसा एक्सपेरिमेंट सांगितलेला आहे. बघा काय आहे तो. टेक 2 बिग ग्लासेस ऑफ वॉटर, ॲड 4-5 spoonfuls of a salt to the water in one glass and dissolve it completely. Now place the potato in the water in the second glass. The potato will sink. Take out the potato from that glass and put in the salt water and just observe it. आपण हा एक्सपेरिमेंट करून बघूया की नेमकं एका ग्लासमध्ये मिठाच्या ॲड केल्यानंतर काय परिणाम दिसतो ते साध्या बटाट्यावरती. बघा आता या ठिकाणी जॉर आणि पोटॅटो, आता यामध्ये आपण एक पोटॅटो टाकणार आहोत. लेट्स पुट द पोटॅटो, इट विल बी सिंक. हा काय होणार आहे? बुडणार आहे. आता आपण तो रिमूव्ह करूया आणि याच सेम पाण्यामध्ये बघा मी येथे काय ॲड करते रे? सॉल्ट. नाव रिमूव्ह द पोटॅटो अँड ॲड सम सॉल्ट इन द वॉटर अँड स्टीर वेल. आता हा मगाशी काढलेला पहिल्या ग्लासमधून बटाटा पुन्हा आपण या ग्लासमध्ये टाकणार आहोत. काय होतं रे? तो सिंक होतोय की फ्लोट होतोय? अर्थातच तो फ्लोट होतोय. वेन वी ॲड सॉल्ट इन द वॉटर द डेन्सिटी ऑफ वॉटर इन्क्रीजेस. पाण्याची घनता वाढते आणि आपण सहज तरंगू शकतो. सॉल्यूट, सॉल्वंट अँड सोल्युशन. पुढे आहे सॉल्यूट, द सबस्टन्स दॅट डिझॉल्व. आता या एक्सपेरिमेंटमध्ये काय डिझॉल्व करतोय रे आपण? सॉल्ट डिझॉल्व करतोय की नाही पाण्यामध्ये? सॉल्ट विरघळते की नाही? सॉल्वंट म्हणजे काय? द सबस्टन्स इन विच द सॉल्यूट डिझॉल्व्ह. म्हणजे पाणी काय झालं? सॉल्वंट झालं. नेक्स्ट आहे सोल्युशन. व्हॉट वी गेट वेन द सॉल्यूट डिझॉल्व इन द सॉल्वंट दॅट इज अ सोल्युशन. आता हे काय झालं? मिठाचं पाणी. साधं उदाहरण आहे. तुम्ही ज्यूस किंवा साखर पाणी, लिंबू सरबत हे करता, त्यामध्ये ॲड केले जाणारे पदार्थ सॉल्यूट आहेत आणि ते आपण कशात ॲड करतो? पाण्यामध्ये. म्हणजे पाणी काय झालं? सॉल्वंट. आणि यापासून तयार झालेले जे काही लिंबू पाणी किंवा जो काही सरबत असेल तो काय झाला? सोल्युशन. असा भाग झाला. पुढे आपण बघणार आहोत युजेस ऑफ वॉटर अकॉर्डिंग टू देअर प्रॉपर्टीज. म्हणजे पाण्याच्या गुणधर्मानुसार त्याचे उपयोग. Water is useful for water transport due to its fluidity. Water falling down from the height is used to generate electricity with the help of generator. उंचावरून पडणाऱ्या पाण्याचा वापर वीज निर्मितीसाठी सुद्धा केला जातो. Water is a good coolant and it's used to motor vehicle to control the temperature of engine. वाहनांच्या मशीन्स, इंजिन्समध्ये योग्य तापमान पातळी राखून ठेवण्याचं काम सुद्धा पाणी करतं. Many substances are soluble in the water. Water is a universal solvent.
Water uses as a solvent in factories, laboratories, foodstuff in various types of biological process according to their body as well, such as digestion, excretion. एकूणच मानवी शरीरामध्ये 70% मानव इतकं पाणी असतं, म्हणजे पाण्याची एवढी जास्त आपल्याला गरज आहे. Water is useful for the cleaning purposes such as bathing, washing and clothes. दुसरा कोणताही सबस्टिट्यूट लिक्विड आपण वॉटरच्या ऐवजी वापरू शकत नाही. फॉर कुकिंग फूड ऑल्सो, आपल्याला अन्न उगवण्यापासून अन्नाचे पदार्थ बनवण्यापासून ते पचेपर्यंत सर्वच फॉर्ममध्ये आपल्याला पाण्याचा वापर होत असतो. अर्थातच म्हणून पाणी यामध्ये बरेचसे द्रव्य सहजतया विरघळतात, त्याला वैश्विक द्रावक असे म्हटलं गेलेलं आहे. होत आहे बघा. आत्ताच्या या टॉपिकमध्ये आपण आज आपला चॅप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस, ज्यामध्ये ट्रान्समिशन ऑफ साऊंड आणि प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर बघितले. वॉटर प्रॉपर्टीजमध्ये सिंक फ्लोट, त्याच पद्धतीने ॲनोमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर, इफेक्ट ऑफ सॉल्ट इन द डेन्सिटी ऑफ वॉटर, अशा पद्धतीच्या सर्वसमावेश असणाऱ्या वॉटरच्या प्रॉपर्टीज आपण अभ्यासलेल्या आहेत. त्याचबरोबर युजेस ऑफ वॉटर, त्याच्या गुणधर्मानुसार पाण्याचा वापर आपण कुठे आणि कशा पद्धतीने करतो याचासुद्धा सविस्तर अभ्यास आपण आज या व्हिडिओमध्ये केलेला आहे. या पाठाचा आपला शेवटचा फक्त टॉपिक राहिलेला आहे बाळांनो, ते म्हणजे आपल्या थर्ड नॅचरल रिसोर्सेस सॉईल, ज्याचा आपण आपल्या पुढील तासिकेला अभ्यास बघूया. आज आपण इथे थांबूया. त्याचसोबत या व्हिडिओसोबत मी तुम्हाला एक PDF पाठवेन की ज्यामध्ये प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटरचे मुद्दे असतील आणि त्याचसोबत जी डेन्सिटी काउंट करायला तुम्हाला सांगितलेली आहे ती तुम्ही वर्गपाठाच्या वहीमध्ये सोडवायची आहे. थँक्यू.